solve this differential equation. Solve the differential equation 2x minus 4y plus 5 into y dash plus x minus 2y plus 3 is equals to differential equation dy by dx into y dash means dy by dx when x into y dx. That means the given equation is first order ordinary differential equation. Okay. Solve the method of variable separable. Either x, dx, y, dy will separate x in the day y in a constant. X and y separate the x is y. That's why x is equal to divide by x and y separate x and y separate formula reduce reduce 2x minus 4y x minus 2y. X minus 2y is x minus 2y into 2 2x minus 4y. X minus 2y is 3. The x minus 2y is double 2x minus 4y. This is u. This is 2u now. And substitution. The given differential equation is this. 2x minus 4y plus 5 into dy by dx is equal to minus of x minus 2y plus 3. Right side. And if from this, let x minus 2y u 2u now. Now let x minus 2y is equal to u. U is equal to x minus 2y on differentiation with respect to x, du by dx. U in the derivative du by dx is equal to the x in the derivative dx by dx, that is 1 minus 2 into y in the derivative dy by dx. Okay? And then we have the problem that y in the dy by dx du by dx times 700. And that is from this 2 into dy by dx is equal to 2 into dy by dx is equal to 1 minus du by dx. Okay? Or dy by dx is equal to 1 by 2 into 1 by 2 into 1 minus du by dx. Now we have substitution dy by dx corresponding u in the terms like du by dx terms like that is dy by dx is equal to 1 by 2 into 1 minus du by dx. Therefore, the given problem becomes given problem is 2x minus 4y that is 2u. X minus 2y value is u. This is double 2x minus 4y. 2x minus 4y means 2u plus 5. 2u plus 5 into dy by dx. What is dy by dx? 1 by 2 into 1 minus du by dx is equal to the x minus 2y minus of u is plus u plus. So again, the complete number y is u. This 1 minus du by dx. 1 minus du by dx is 2u plus 5 denominator 2 numerator minus 1 minus du by dx is equal to 2 minus 2 into u plus 3. This 2u plus 5 denominator divided by 2u plus 5. 1 minus du by dx is equal to 2 numerator minus 2 into u plus 3 is 2u plus 5. Okay. From this du by dx is equal to d by dx is left side. And du by dx is equal to 1 2 1 plus 2 into u plus 3 divided by 2u plus 5. Second, in the denominator 2u plus 5. Now we
ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടും. അതെന്താണ്? ഇത് 2u plus 5 ഇതിന് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 2u കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 4u, ഇത് 5 6 11 divided by 2u plus 5. That is du by dx is equal to 4u plus 11 divided by 2u plus 5. അപ്പോൾ ആ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി, ഈ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നോക്കി, അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടൈംസേ ഉള്ളൂ. du by യുവിൻ്റെ ടേമും duവിൻ്റെ ടേമും പിന്നെ dx വലിയ ഉള്ളൂ. അന്നേരം യു ഡി എല്ലാം ഒരുമിച്ചേക്ക് മാറ്റുക. എന്നാൽ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 4u plus 11 divided by 2u plus 5 ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നാൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിനകത്തുള്ള 2u plus 5 ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 2u plus 5 4u plus 11 താഴെ ഇൻറ്റു du ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ dx ഇപ്പുറത്ത്. dx അപ്പുറം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഇത് 1 ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക dx. That is du by dx is equal to this one. ഈ ടേം മുഴുവൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളത് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വരും, ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും. എന്നാൽ ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള 2u plus 5 പറയുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ അതാണ് 2u plus 5 divided by 4u plus 11 into du is equal to dx. ഇത് ഏത് ഫോമിലായി? That is in variable separable form അല്ലേ? u du ഒരുമിച്ചാണ്. എക്സിൻ്റെ ഡേവിൻ്റെ dx മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് വരും. This is in variable separable form. ഇനി വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലായാൽ what is solution? Solution obtained by direct differentiation. Okay? Therefore solution is ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും? ഇതാണ് ഇന്റഗ്രൽ 2u plus 5 divided by 4u plus 11 du is equal to integral dx. This is the solution. അത് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 2 റിസൾട്ട് 2. ഇനി ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ്. പക്ഷേ അതിന് പകരം ഇതെന്തായാലും 1 divided by first degree ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. If the given form is 1 divided by x plus b, then what is the integral? Integral is equal to 1 by a into log x plus b എന്ന് എഴുതും. ഇതല്ല 2u plus 5 first degree divided by first degree. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിഗ്രി ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ആയാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിഗ്രി ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അന്നേരം 2u plus 5 divided by 4u plus 11. എന്നാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇവിടെ 2u, ഇവിടെ 4u, 2u divided by 4u. അന്നേരം എന്താണ് 1/2. അതാണ് കോഷ്യന്റ്. കാരണം മാത്രമേ 1/2. എന്നാൽ 1/2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അന്നേരം 2u plus 11/2. ഇത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 2u ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബാക്കി 5 minus 11/2. 5 minus 11/2 is equal to minus 1/2. ഇത് അതിൻ്റെ 10 minus 11 minus 1/2. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ 2u plus 5 divided by 4u plus 11 is equal to 1/2 quotients. Is equal to 1/2 quotients minus remainder എത്രയാണ്? 1/2. എന്നാൽ minus 1/2 എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ 4u plus 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? 28 എന്ന് പറയുന്നത് 28/5 is equal to 5 പ്രാവശ്യം ആരുടെ പറഞ്ഞു? നമ്മൾ 5 into 5 പ്ലസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഏതാണ്? 3. ആ 3/5 കൊടുത്തു. ഇത് കാരണം 5. എന്നാൽ 5 into 5 plus 3/5 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അതാണ് 28/5. എന്നാൽ ഇത് ഹരണപദം, ഇത് സിസ്റ്റം. ആ റിമൈൻഡറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിവൈഡ് ബൈ 4u plus 11 ഡിവൈഡ് ബൈ or 2u plus 5 divided by 4u plus 11 is equal to the quotient minus remainder divided by 4u plus 11. Okay? ഇനി ഇത് therefore solution is given by ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്റഗ്രൽ 2u plus 5 divided by 4u plus 11 du. That is ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്റഗ്രൽ 1/2 ഇവിടെയും 1/2 ഇവിടെ 1/2 ഉണ്ട്. ആ 1/2 ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. എന്നാൽ 1/2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ തന്നെ ബാക്കി 1 into du minus du divided by 4u plus 11 is equal to right side dx. Second, this value equal to that. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും 1/2 കോൺസ്റ്റന്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കും. 1/2 ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ ഇവിടെ 1 ആവില്ല. അതാണ് 1 into du. ഇവിടെ 1 divided by 4u plus 11. 1 divided by 4u plus du divided by 4u plus 11. Second, ini that is equal to 1/2 du. What is integral du? Integral dx is equal to x. Therefore integral du du. This 1 divided by x plus b എന്ന ഫോർമുല. 1 divided by x plus b എന്താണ്? 1/a into log u. That is log 4u plus 11 divided by ഇവിടെ a ന്റെ വാല്യൂ
4u ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 4 log 4u plus 11 divided by 4 is equal to x plus. Okay, that is 1 by 2 into what is u? U is equal to x minus 2y. U is equal to x minus 2y. U ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. U ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 1 by 2 into x minus 2y minus u ന്റെ വാല്യൂ log 4 into u ന്റെ വാല്യൂ x minus 2y plus 11 divided by this 4 is equal to x plus. Second, ഇത്രയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്പേസ് ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് ബുക്കിലേക്ക് പാർച്ചതാണ്. ഇത് വേഗം സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പാർക്കണം. ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ 1 by 2 1 by 2 എന്തിനാണ് 2 അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. 2 അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ 1 by 2 അപ്പുറത്തേക്ക് 2 എന്തായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് x minus 2y x minus 2y. പിന്നെ ഈ മൈനസ് കൊണ്ടിട്ടേക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വരും. എന്നാലും 2 അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കണം, അതാണ് 2 into x plus c. ഇറ്റ് കൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ 2 into x plus c പ്ലസ് 1 by 4 into minus 1 by 4 അപ്പോൾ വന്നാൽ പ്ലസ് 1 by 4 into 4 log 4x minus 8y plus 11. ഈ 4 കൊണ്ട് ഇതിനെ മാത്രമേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. സെക്കൻഡ്, ഇനി അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് x minus 2y, ഈ 2x ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ minus 2x, 2c minus 2c is equal to 1 by 4 log 4x minus 8y plus 11. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ that is equal to, ഇനി ഈ 4 കൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. 4 കൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ 4 എന്നുള്ള എന്താവും 4 into ഈ x minus 2x, x minus 2x is equal to minus x minus 2y. ആ മൈനസ് കൂടെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. That is minus 4 into x plus 2y plus 2c. 2c എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം, c1 is equal to log of 4x minus 8y plus 11. Second, x minus 2x minus x minus 2y minus കൂടെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. എന്നാൽ minus 4 into ഈ 4 ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ minus 4 into x plus 2y plus c1 is equal to log of 4x minus 8y plus 11. Second, that is ആന്റിലോഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആന്റിലോഗർ എടുത്താൽ e raised to log എടുക്കാതാണ്. എന്നാൽ e raised to log എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം മാത്രമാണ്. e raised to log x is equal to x. എന്നാൽ ആന്റിലോഗർ എടുത്താൽ 4x minus 8y plus 11 ആണ്. 4x minus 8y plus 11 is equal to ഇവിടെ log e raised to log എടുക്കും. എന്നാൽ 4x minus 8y plus 11 is equal to പറയുമ്പോൾ e raised to minus 4x minus 8y minus 4c1. ആ e raised to minus 4x minus 4y minus 8y പിന്നെ ഇതെന്തായിരിക്കുന്നതാണ് minus 4c1. ആ e raised to minus 4c1 എന്നുള്ള എന്താണ് c2 എന്ന് എഴുതും. I can't see c2. But that this is equal to c2 into e raised to minus 4x minus 8y. എന്നാൽ മൈനസ് കൂടെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ 4x ഇത് e raised to എടുത്താൽ 4x minus 8y plus 11 is equal to c2. കാരണം e raised to minus 4c1 ആണ് വരുന്നത്. ആ e raised to minus 4c1 എന്നുള്ളതിനാണ് റൈറ്റ് c2 c2 e raised to minus 4x minus 8y. ആ മൈനസ് കൂടെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. But this is the solution. It's okay. അന്നേരം ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാർന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി അടുത്ത എന്തായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹോംവർക്ക് കൂടിയാണ്. അന്നേരം ആ ഒരു ഹോംവർക്ക് കൂടെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഇത്രയും തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹോംവർക്ക് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഹോംവർക്ക് 2x² y' is equal to tan of x² y² minus 2xy². ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് tan of x² y². tan of x² y² പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ tan u എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് കിട്ടണം. Therefore സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. x² y² is equal to ചെയ്ത് കൊടുക്കുക u എന്ന് കൊടുക്കുക. x² y² is equal to u എന്ന് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അന്നേരം ഈ കിട്ടുന്ന ടൈം എന്തായിരിക്കും du എന്നായിരിക്കും. അന്നേരം du by dx is equal to tan u എന്ന് കിട്ടും. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അന്നേരം ഇത്രയും നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തുക. ഈ ഹോംവർക്ക് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വേഗം ചെയ്യുക. ഇനി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ റെഡ്യൂസിബിൾ ടു വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം, അതാണ് ആദ്യം
substitution method. The next is differential equation, homogeneous differential equations. Homogeneous differential equation, variable separable reduce, then solve. Then what do you mean by homogeneous function? Homogeneous function, last seminar, quadratic form, homogeneous polynomial. Now what do you mean by homogeneous function? You consider this function. F of xy is equal to x and y normal function x square plus y square plus 2xy. What is the degree of x square? This is the degree 2. This is degree 2. 2xy is degree 2. That is all times in the degree 2. All times in the degree 2 this is a homogeneous function of degree 2. This is xy degree, x degree 1, y degree 1. That is add. Okay. Now you come to the function f of xy is equal to x square plus y square plus 2xy is a homogeneous function of degree 2. Now the homogeneous function of degree 2 is f of xy is equal to the x square outside x square outside x square into x square divided by x square 1. The y square divided by x square, that is y by x in the square. Okay. Plus 2xy divided by x square. X square outside x square on divided by 2y by x. That is equal to x square into 1 plus y by x whole square. This is 2 into y by x. That is y by x times. And then homogeneous function of degree 2, that function f of xy can be expressed in this form x square into the function of y by x. Now, the function of polynomial f of xy is equal to x square into f of y by x. This is a homogeneous function of degree 2y. Now, homogeneous function of degree 2 f of xy is equal to x square into a function of y by x. Okay. In a video, this is x in a function let x in a lambda x. Y will another lambda y. Then what is f of xy? What is f of lambda x lambda y? F of lambda x lambda y means lambda x in the lambda x square, lambda y square, 2 into x in the lambda x lambda y. Okay, that is equal to lambda square into x square plus y square plus 2x. So again, the lambdas are outside of that. The lambdas are outside of that x square plus y square plus 2x. So again, f of lambda x lambda y is equal to lambda square into what is this one? X square plus y square plus 2xy. That is f of xy. That is lambda square into f of xy. That is the homogeneous function of degree 2y. That is f of xy is a homogeneous function of degree 2. A homogeneous function of degree 2y is property all times degree 2y. Another property is that function f of xy is equal to x raised to n into a function of y by x. The x raised to n into a function of y by x is the homogeneous function of degree n. X square into a function of y by x is the homogeneous function of degree 2y. So again, f of lambda x lambda y. Lambda x lambda y is equal to f of lambda x lambda y is equal to lambda square into f of xy. Lambda square into f of xy. That is homogeneous function of degree n 2y. Homogeneous function of degree n all type degree n. A polynomial or function homogeneous of degree n, the degree of every type or each type of the function is n. And moreover, second function f of xy can be expressed as x raised to n into a function of y by x. X raised to n into y by x times another function representation is y by x types representation this formula is homogeneous of degree n. X square is homogeneous of degree 2y. This homogeneous
x വരുന്നത് ലാംഡ x കൊടുക്കുക, y വരുന്നത് എന്ത് കൊടുക്കുക, ലാംഡ y. ദാറ്റ് ഈസ് f of lambda x lambda y. f of lambda x lambda y is equal to lambda square into f of x y. ഇനി പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. ലാംഡ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി 3 ആയിരിക്കും. എല്ലാ ടൈമിൻ്റെ ഡിഗ്രി 3 ആയിരിക്കും. ഇനി അങ്ങനെ ലാംഡ റേസ് ടു n ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും എന്നർത്ഥം എന്നായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് യു കൺസിഡർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് 3x y സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ. ಅಂದರೆ x cube plus y cube plus 3x y square divided by x square by ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി 3. ഈ ടേമിന്റെ ഡിഗ്രി 3. ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും ഇതൊന്നും 3. താഴെയുള്ള ടേമിന്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും 3 ആയിരിക്കും. എല്ലാ ടേമിന്റെ ഡിഗ്രി എന്താണ് സെയിം ആണ്. എല്ലാ ടേമിന്റെ ഡിഗ്രി സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. പക്ഷേ ഹോമോജീനിയസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ 3 ആണ്, താഴെയുടെ എന്തുണ്ടാവും 3 ആണ്. ആ 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും അർത്ഥം 0 ആണ്. അല്ലേ? അതിന് നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനകത്തും ഡിനോമിനേറ്ററിനകത്തും യു ടേക്ക് എക്സ് ക്യൂബ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക. എക്സ് ക്യൂബ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ 1. ഇതെന്താണ് വൈ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ്. ഒരു ടൈം ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വൈ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബൈ എക്സിൻ്റെ ക്യൂബ്. ഇത് എക്സ് ക്യൂബ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ ഒരു എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബാക്കി 3 ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബൈ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഡിനോമിനേറ്ററിനകത്ത് എക്സ് ക്യൂബ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എക്സ് ക്യൂബ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബാക്കി ഇതാണ് വൈ ബൈ എക്സ്. ഈ എക്സ് ക്യൂബ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. പിന്നെന്താ വരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു 0 ഇൻറ്റു ബാക്കി വരുന്ന ടൈംസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കും. അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു 0 ഇൻറ്റു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ബൈ എക്സ്. ഓർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി 0 ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഡിഗ്രി 3 ഇത് ഡിഗ്രി 3 ആ ഡിഗ്രി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും 3 അതാണ് ഹോമോജീനിയസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 0. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് മെത്തേഡ് എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എക്സ് ലാംഡ വൈ. എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എക്സ് ലാംഡ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എക്സിന്റെ ക്യൂബ്. ഇത് ലാംഡ വൈ ക്യൂബ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് വരുന്നത് ലാംഡ എക്സ് വൈ വരുന്നത് ലാംഡ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ. So 3 into lambda x into lambda y whole square. അല്ലേ? That is equal to lambda cube. ഇവിടെ എല്ലാം lambda cube ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാൻ ന്യൂമറേറ്റർ കൊടുക്കും. എന്നാൽ lambda cube into ഇവിടെ x cube y cube 3x y square. ഇവിടെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററിനകത്ത് lambda square lambda cube ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കും. എന്നാൽ lambda cube lambda cube ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എക്സ് ലാംഡ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ റേസ് ടു 0 ഇൻറ്റു ലാംഡ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ് ഈസ് 1 ആണ്. ആ 1 എന്നുള്ളതിൽ ലാംഡ റേസ് ടു 0 ഓർ എ റേസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു m മൈനസ് n ലാംഡ റേസ് 3 മൈനസ് 3 ലാംഡ റേസ് ടു 0 ഇൻറ്റു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും ഇത് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് 3x y സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. That is f of lambda is lambda y is equal to lambda is 0 into f of x. That means ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ a homogeneous function of degree എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് 3 പ്രോപ്പർട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. എന്താണ്? എല്ലാ ടൈമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത് എന്താണ്? അത് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി n ആയാൽ എല്ലാ ടൈംസിൻ്റെയും ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും n ആയിരിക്കും. ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി 1 ആയാൽ എല്ലാ ടൈംസിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും എന്നർത്ഥം 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി n ആയാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എക്സ് റേസ് ടു n ഇൻറ്റു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് y ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എക്സ് റേസ് ടു n ഇൻറ്റു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് y ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും n ആയിരിക്കും. ഇനി വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്യുന്ന മാർഗ്ഗം ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എക്സ് ലാംഡ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ റേസ് ടു n ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയാലും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. അന്നേരം ഹോമോജീനിയസ് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക. പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാ ടൈമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി എന്താണ് 2 ആണ്. ദർഫോർ ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി 2 എന്ന് പറയും. തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എക്സ് ലാംഡ വൈ എഴുതുക. എന്നാൽ ലാംഡ റേസ് ടു n ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും എന്നർത്ഥം n ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ്.
Okay? And this is the screenshot. Save it. Save it. This is the example. That's the note. We have a homogeneous function. A function of x and y. X and y is a function. Homogeneous of degree 2 over degree 3. For example, degree n. And then what do you mean by a homogeneous function? If a function f of xy is a homogeneous function of degree n, f of xy is a homogeneous function of degree n, degree n is a homogeneous function, it can be expressed as f of xy is equal to x raised to n into a function of y by x. The example f of xy is equal to x square into a function of y by x. The example x cube into a function of y by x. But a homogeneous function of degree n the function f of xy is equal to x raised to n into a function of y by x. If the given function is a homogeneous function of degree n, then degree of each term of f of xy is equal. That function of the numerator and denominator degree of the degree of the same. X square plus y square plus 2xy all time degree 3 ആണ്. അടുത്ത എല്ലാ ടൈമിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളതും ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള എല്ലാ ടൈംസിന്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും 3 ആയിരിക്കും. അന്നേരം ഡിഗ്രി n ആയാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഈച്ച് ടൈം ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്തുള്ള എല്ലാ ടൈമിന്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? If a function f of xy is homogeneous function of degree 2, then f of lambda x lambda y is equal to, that means x വരുന്നത് lambda x കൊടുക്കും, y വരുന്നത് lambda y, then f of lambda x lambda y is equal to lambda square into f of xy എന്ന് എഴുതും. ഇവിടെ homogeneous function of degree n ആയ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി f of lambda x lambda y. ഇത് f of lambda x lambda y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ f of xy എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അകത്ത് x വരുന്നിടത്ത് lambda x കൊടുക്കും, y വരുന്നിടത്ത് lambda y. ഇതാണ് f of lambda x lambda y is equal to lambda raised to n into the given function f of xy. Lambda raised to n into f of xy. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയാലും അത് ഹോമോജീനിയസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും? n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഹോമോജീനിയസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി n എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള 3 മാർഗങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം. കാരണം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ ടൈംസിൻ്റെയും ഡിഗ്രി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് എല്ലാ ടൈമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി സെയിം ആയാൽ ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. ഇനി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ബൈ എക്സിൻ്റെ ടൈംസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കാം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. ഇനി എക്സ് റൈസ് ടു n എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ബൈ എക്സ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയത് അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. ഇനി എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എക്സ് ലാംഡ വൈ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ അതാണ്. എക്സ് വരുന്നിട്ട് ലാംഡ എക്സ് കൊടുക്കും, വൈ വരുന്നിട്ട് ലാംഡ വൈ, എന്നിട്ട് എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എക്സ് ലാംഡ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ റൈസ് ടു n into എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയാലും അത് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി n. ഓക്കെ, ഇതാണ് എ ഹോമോജീനിയസ് ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്? ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ? അന്നേരം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ dy by dx is equal to a function of x y. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ, x plus y into dy by dx is equal to x minus y. x plus y into dy by dx is equal to x minus y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്, dy by dx മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ dy by dx is equal to ആ dy by dx മാത്രം ഒരു വശത്ത് കൊണ്ടുവരും, ബാക്കി എല്ലാ ടൈം മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതാണ് dy by dx is equal to a function of x. അന്നേരം ഇവിടെ dy by dx is equal to എങ്ങനെ വരും? x minus y അല്ലേ? ഈ x plus y അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ divided by x plus y. അന്നാണ് dy by dx is equal to ഇത് x ഉം y ഉം വരുന്ന ടൈംസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്താണ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആകെ dy by dxന്റെ ടൈമും എക്സിന്റെ ടൈമും വൈൻ്റെ ടൈംസും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അന്നേരം dy by dx മാത്രം ഒരു വശത്തേക്ക് നിർത്തും, ബാക്കിയെല്ലാം മറുവശത്ത് കൊണ്ടുവരും. അന്നേരം dy by dx is equal to എങ്ങനെ എഴുതും? എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ. ഇതാണ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ. അതാണ് dy by dx is equal to ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? dy by dx അഥവാ y dash is equal to എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ. അന്നേരം dy by dx is equal to എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുക? ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ we say that differential equation is said to be homogeneous. ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ആണോ നോക്കിക്കേ, x plus y into dy by dx is equal to x minus y അല്ലേ? എന്നാൽ dy by dx is equal to x minus y divided by x plus y. ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി 1,
ഇത് 1 എല്ലാ ടൈമിലെ ഡിഗ്രി എന്താണ് സെയിം ആണ്. നമ്മൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. ഹോമോജീനിയസ് ഇത് 1 ഇത് 1 ആണ്. എന്നാൽ 1 1 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഡിഗ്രി എന്താ കിട്ടുന്നത് 0 ആണ്. ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ടൈമിലെ ഡിഗ്രി സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ dy by dx is equal to f of x. അപ്പോൾ ഈ f of x എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും 0 ആണ്. ഇത് homogeneous of degree 0 ആണെങ്കിൽ we say the given differential equation is homogeneous of degree 0. Okay? അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് is said to be homogeneous. അങ്ങനെ dy by dx is equal to a function of x is said to be homogeneous. ഏത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാലും അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതാം. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന എക്സും വൈയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടേംസ് അത് ഹോമോജീനിയസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ we say that the differential equation is homogeneous. Okay? അങ്ങനെ a first order ordinary differential equation dy by dx equal to a function of xy is said to be a homogeneous differential equation if ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന എക്സും വൈ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടൈം അഥവാ dy by dx is equal to f of xy എന്ന് എഴുതിയാൽ ഈ f of xy എന്തായിരിക്കണം ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം dy by dx മാത്രം ഇടതുവശത്ത് ഒരു വശത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം മറുവശത്ത് കൊടുക്കും. ആ ബാക്കി വരുന്ന ടൈംസ് ആണുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വരും. അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ടൈമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി 0യോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി സെയിം ആണോ അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഹോമോജീനിയസ്. ഓക്കെ, an ordinary differential equation dy by dx is equal to a function of xy. ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഹോമോജീനിയസ് ഇഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ dy by dx ഈക്വൽ ടു f of xy എന്നിരിക്കുന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഹോമോജീനിയസ്. എന്നാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ആയ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി ഹോമോജീനിയസ് ആയ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? രണ്ടാമതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതിയിട്ട് എന്താണ് f of xy is equal to x raised to n into a function of y by x എന്ന് എഴുതും. എന്നാൽ x raised to n into a function of y by x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം y by x എത്ര ടൈപ്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന മാർഗം ഇതാണ്. എന്താണ് സോൾവ് എ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുട്സ് y by x is equal to u. കാരണം ഇതിനെ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് y by x എന്ന് എഴുതാം. x raised to n into a function of y by x. ആ y by x ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക u. ಅಂದರೆ y by x is equal to u ആണെങ്കിൽ x പുറം കൊണ്ടുവന്നാൽ y is equal to u into x. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് y is equal to u into x. ഇനി y is equal to u into x നകത്ത് dy by dx ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ dy by dx is equal to u plus x into du by dx. അല്ലേ, ഇവിടെ dy by dx is equal to ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് u into x ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് പ്ലസ് x into du by dx. എന്നാൽ dy by dx വരുന്നത് u plus x into du by dx വരും. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിളിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Then the given differential equation reduces to the separable differential equation. യുവിനകത്തുള്ള സെപ്പറബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ആ സെപ്പറബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മാർഗം. എങ്ങനെയാണ്? dy by dx is equal to a function of xy. If f of xy is homogeneous, then the differential equation is said to be homogeneous. If the given differential equation is homogeneous, to solve we consider the substitution y by x is equal to u. Y by x is equal to u means y is equal to ux. Y is equal to, if y is equal to ux, then you have dy by dx is equal to product of u into x derivative ആണ് u plus x into u into derivative du by dx. അങ്ങനെ dy by dx വരുന്നത് u plus x into du by dx വരും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the given differential equation reduces to a variable separable form. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ ചെയ്യുന്ന മാർഗം. എന്നാൽ ഇത്രയും എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോട്ടായിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടതാണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ. നേരത്തെ തന്നത് എക്സാമ്പിളാണ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ആയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് നോട്ടിലേക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി if the given equation is homogeneous, how the homogeneous differential equation can be solved. അതും പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സോൾവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ x y y dash is equal to y square minus x square. ഓക്കെ, x y y dash is equal to y square minus x square. ഇതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എക്സിൻ്റെ ഡേവിൻ്റെ കൂടെ dx ഉം വൈയുടെ ഡേവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
Okay? And then the given differential equation, what is y dash? Y dash is equal to, or dy by dx is equal to xy അപ്പുറത്തേക്ക് വരും. Y square minus x square divided by xy. Then 1. ഇതിന്റെ what is the degree of y square? 2. ഇതിന്റെ degree 2. ഇതിന്റെ degree എന്താണ്? 2 ആണ്. Therefore, the given differential equation is homogeneous of degree. Degree പറയുമ്പോൾ ഇത് 2 നാളെ 2 ആ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അതാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 0. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് f of x dy by dx is equal to a function of x. f of x y equal to lambda x lambda y കൊടുത്ത് നോക്കുക. എന്നാൽ lambda raised to 0 into f of x y എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്ന differential equation is homogeneous of degree 0. Homogeneous ആയ a substitution put y is equal to ux, അഥവാ y by x is equal to u, or y is equal to ux. Homogeneous ആണ് എല്ലാ കണക്കുകളും ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്താണ് y by x is equal to u or y is equal to ux. ഇനി y is equal to ux ആയാൽ what is dy by dx? ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കും u plus x into du by dx. അങ്ങനെ ഹോമോജീനിയസ് ആയ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കണക്കുകളും ഇതാണ് ചെയ്യുന്ന മാർഗം. y by x dy by dx ന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും u plus x into du by dx. ആ dy by dx ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ dy by dx is equal to a function of xy. ഈ f of xy എന്താണ്? ഹോമോജീനിയസ്. Therefore the given differential equation is homogeneous. അല്ലേ? ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. dy by dx is equal to f of xy. ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയും? The given differential equation is homogeneous of degree 0. ഇനി dy by dx ന് പകരം u plus x into du by dx equal to, ഇവിടെ y വരുന്നതാണ് ux. ഇവിടെ y square means ux square minus x square divided by x into y ക്ക് പകരം ux. Okay, that is u plus x into du by dx is equal to, ഇവിടെ x square ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക, x square into ഇവിടെ u square minus 1 divided by denominator എന്ത് ചെയ്യണം? x into x ux square. ആ x square ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബാക്കി എന്താ വരിക? x into du by dx is equal to u square minus 1 divided by u. x square ക്യാൻസൽ ചെയ്ത u square minus 1 by u. ഈ പ്ലസ് u അപ്പുറത്തേക്ക് വരും മൈനസ് u. ഓക്കെ, u square minus 1 by u minus u. ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്താ വരുന്നത്? ഇത് u square minus 1 ഇതാ മൈനസ് u square. എന്നാൽ u square minus 1 മൈനസ് u square അകത്ത് u square ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബാക്കി മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ u. ഓക്കെ, പിന്നെ എല്ലാ കണക്കും ചെയ്ത് മാർക്ക് ഇതാണ്. ഇതിനെ എഴുതുക, ഈ u ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. u അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് u. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് u square minus 1 ഇത് മൈനസ് u square. u square minus 1 minus u square cancel minus 1 by u. That is x into du by dx is equal to minus 1 by u. ഇനി ആ u എല്ലാ ഒരു വശത്തേക്ക് x വേറെ വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നാൽ u ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താണ്? u du അല്ല, u into du. ഒരിക്കലും d ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. d അപ്പുറം വന്നാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ du എന്നാണ്. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം എന്താ? ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x into dx ആണ്. dy ഡിവൈഡ് ബൈ വരില്ല. അതാണ് u ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. u du is equal to ഈ dx ഉം x ഉം അപ്പുറത്തേക്ക് വരും. മൈനസ് dx by x. x denominator. Yeah. That is u du is equal to minus dx by x. ഇത് ഏത് ഫോം ആയി? u ഉള്ള ടൈം d ഒരുമിച്ചായി, x ഉം dx ഒരുമിച്ചായി. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം, which is in variable separable form. അല്ല, അങ്ങനെ ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാർഗം എന്താണ്? y is equal to ux അഥവാ y by x is equal to u. ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും? വേരിയബിൾ സെപ്പറബിളിലേക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിളുള്ള റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ്യൂസിബിൾ ടു വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു കണക്കാണ്, ആ മോഡലാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇനി സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്തായിരിക്കും? ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. യു വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ദ സൊല്യൂഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ u du ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ dx by x. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ u? ഇന്റഗ്രൽ u മീൻസ് x into ഇന്റഗ്രൽ x square by 2. That is u square by 2 is equal to minus 1 by x into integral minus log x plus. Okay, the u square by 2 is equal to minus 2 log x plus. ഈ 2 ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. That is u square is equal to 2 log x minus 2 log x plus 2c. ആ 2c എന്നുള്ളത് c1 a constant c, 2c എന്നുള്ള c1. That is u ന്റെ വാല്യൂ. What is u? u is equal to y by x ആണ്. y by x is equal to ആണ് u കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
Now, u into y by x, u square means y by x square is equal to minus 2 log x plus c. Or y square is equal to x square x square minus 2 into x square log x y square divided by x square. Now y square is equal to x square minus 2 into x square log x plus c1 x square. Or this is the differential equation solution, homogeneous. dy by dx is equal to a function of x y. The problem is that dy by dx is homogeneous. All degree same homogeneous. That is variable separable form. Homogeneous y x is equal to u. And that substitution, homogeneous variable separable reduce variable separable reduce u in the y by x. That's solution. Okay. This is homogeneous differential equation. Variable separable reduce is solved. In this concept, solve x y dash is equal to e raised minus xy minus y. That is the form. Substitution method homogeneous variable separable reduce. Substitution is e raised minus xy variable separable separate x y substitution x y is equal to u. This y dash is equal to x plus e raised to y minus 1 into e raised to minus 1. X plus e raised to y minus 1 in the substitution. X plus e raised to y minus 1 is equal to u. Differentiate x derivative e raised to minus y and variable separable condition. That is y dash is equal to third problem. Y dash is equal to 1 minus 2y minus 4x divided by 1 plus y plus 2x. A substitution. If we minus 2y minus 4x minus 2 in option. Minus 2 option y plus 2x. That is y plus 2 started. Y plus 2x is equal to a substitution. Y plus 2x is equal to u. That is homework. That is screenshot save it. Not homework. Okay?